राम रस जानी। राम एटले दशरथ नो दीकरो नहीं। संतोए चार राम नु वर्णन कर्यु छे। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल संसार और एक राम है सभी से न्यारा। कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का ये सकल संसारा, कौन राम है इस सबसे न्यारा। कि मायावी राम दशरथ घर डोले, नाम रूप ने गुण वालो, जेने तमाम जगतना आवरणों लागू पड्या होय, मायावी राम दशरथ घर डोले। आत्मा राम घट घट में बोले, चेतन राम का ये सकल संसारा, अने निरालंब राम है सभी से न्यारा। संतो जे चौथो निरालंब राम के थे, ये तो शब्द नी पकड़ में नहीं आवतो। ई राम एवो से खट शास्त्र 18 पुराणा 21 ब्रह्मांड विस्तारा, 4 वेद ब्रह्माजी भणता साहेबे उनसे ही न्यारा। जेम शेरडी ने शेरडी नो रस, शेरडी नो रस लोको गाली पीए थे। गाळ्या विना जो पीए तो गला में कूचा हलवाय। एमा राम नो रस जो तमे गाळ्या विना पीहो तो कूचा हलवाई जाय छे, जेने ई घर बार छोड़ी विया जाय छे। कूचो हलवाई गयो के जगत में रही एनाथी भक्ति नो थाय, एने बायडी नो रखाय, छोकरा नो रखाय, एने घर खोड़ू ने धंधानी हूँ पड़ी होय। आवा केटलाय ने कूचा हलवाई गया छे। माटे पियो ने राम रस जानी। जाने विना राम रस पीशो नहीं। जोई लेजो, कोई संतोए एना भजन में भूख्या आपवा रहेवानुं नथी कीधुं। कोई संतोए कपड़ा रंगवानुं नथी कीधुं। कोई संतोए वाळ वधारवानुं नथी कीधुं। कोई संतोए राख चोळवानुं नथी कीधुं। जगत छोड़ीने जंगल में भागी जाऊं एवं कोई संत कहता नहीं। उल्टानो ना पाड़े से नथी रंगवा भगवा कपड़ा, नथी बावो बनी जाऊं, नीचे करी लियो निज नाम, नथी जोगी थईने जंगल में जाऊं। भागवू नथी, मात्र भीतर में जागवू छे। जेटला महापुरुषो थया, जेटला भगवान थया, बधाईने बाळ बच्चा घर व्यवहार में रहीने त्या ने धंधाई छोड्या नथी। कबीर जिंदगी भर एने कापड़ वण्यु छे। रोहिदासे जिंदगी भर पगरखा सीवा। संत तिरुवल्लुवरे पण जिंदगी भर एने कापड़ वण्यु छे। भक्ति करवा माटे बीजाने बोजा रूप थावानी भक्ति नथी। कोईने नड़वू नहीं। माटे पियो राम रस जानी मारा हरिजनो। हरिजन एटले कोई कोम नहीं। हरि ने जाने ई हरिजन। तो भैया हरि कोण? हरि कोईनो दीकरो नथी। हरि जेवी व्यक्ति भगवान क्यांय हरि एवो जन्मो नथी। हरि एटले शुं? जे आपणुं अज्ञान हरि ले, जे आपणा तमाम संशयो हरि ले, आपणा काम क्रोध लोभ मोह ऊंच नीचना आवरणों तमाम अज्ञान आपणुं हरि ले, तन मन धन हरि ले अने हरिनी हारे मिलन करावी दे। अने केम थाय अखो के हुनर मने एवो जड्यो, हूँ जईने नामने नावड़े सड्यो, काई सोड्या वन्या।
હુનર મને એવો જડ્યો ને હું જઈ નામને નાવડે ચડ્યો, હું હસતો ને રમતો હરીમાં ભળ્યો. હરીમાં ભળ્યા પછી હરી 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 થઈ ગયું. જે નદી સમુદ્રમાં ભળી જાય છે ઈ દરિયો થઈ જાય છે. કહે પ્રીતમ નિજ નામને જાણો, હરી ભજતા હરીમાં સમાય રે સુહાગી લાલ. આ અવસરમાં જેણે સદગુરુ સેવ્યા, આપણો આ જિંદગીનો અવસર, જન્મ અને મરણની વચ્ચે જેટલો સમયગાળો છે એ આપણી જિંદગીનો અવસર છે. અને આપણી અંદર જે આ મન છે એને લોકો હલકું ગણે છે, એને ધિક્કારે છે. મન એવું નથી. मन की हारे हार है, मन की जीते जीत, मन मिलावे राम શું. અત્યારે વરસાદ વરસ્યો છે, લોકો વાવણીમાં લાગી ગયા છે. જેવું બિયારણ વાવશે એવું ઉગશે. ધરતી ઉગાડી દે, વરસાદ પોષણ આપી દે, પણ ઉગશે તો જે આપણે બી વાવ્યું છે ઈ જ. એમ આપણા જિંદગીના અવસરમાં આપણી બુદ્ધિ રૂપી ધરતીમાં પટેલાઈનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. ભુવા ભૂપણનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. રાજકારણનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. ગુંડાગીરીનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. ભક્તિનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. પટેલાઈનું બી વાવશું તો ઈ ઉગશે. માટે ભીતરમાં મન એવું છે, દારૂના વિચાર કરીએ આપણે તો દારૂડિયા બની જાય. આપણું મન પોતે જ કલ્પતરુ છે. જુગારના વિચારોનું સેવન કરીએ તો આપણે જુગારી થઈ જાય. ચોરીના વિચારોનું સેવન કરીએ તો આપણે ચોર થઈ જાય. જારીના વિચારોનું સેવન કરીએ તો આપણે એવા બની જાય. ગુંડાગીરીના વિચારોનું સેવન કરીએ તો આપણે એવા થઈ જાય. મેકરણ કહેશે સારો કરતો સારો થયે, તું જેવા વિચારોનું સેવન કરીશ એવી તારી દશા થઈ જાય. પછી એમાં કોઈની દોષ દેવાનો નથી. સારો કરતો સારો થયે, ભૂસો કરતો ભૂસો, બોય વાતું આઈ જાણીતા, મેકરણ છે મુખે કુલાઈ પૂછો. આપણે બી વાવીએ બાવળના અને આશા રાખીએ કેસરની કેરી કેમ ન આવી. આમાં બાવળના બી વાવ્યા છે, એમાં કેસર આવે ક્યાંથી? માટે જેવા વિચારોનું આપણે સેવન કરશું એવી આપણી દશા થઈ જાય. ભક્તિ એટલે સીધું થઈને રહેવું, કોઈને નડવું નહીં. અને તારે સંગે બીજો હરિજન થાય તો જ તું હરિજન સાચો. તારા સંગનો બીજાને રંગ નથી લાગતો ત્યાં લગીશો તું હરિજન કાચો. આ દુનિયામાં બે કોમ જ છે, એક હરિજન, બીજા દુરિજન. હરિને જાણે ઈ હરિજન. હરિજન કોઈ કોમ નથી. હરિને જાણે અને હરિના વિચારોમાં ભરપૂર રે, હરિને જાણે ઈ હરિજન. અને એવાના આડા અવરોધો કરે ને એને નડતર આપે ઈ દુરિજન. તો એવા જો દુરિજન હોય તો એવા દુરિજનને આડા દઈ દેજો. ડુંગરા હામાં મળે તોય તમે દાય વજન કાઢજો, નકર એના પ્રત્યાઘાત તમારા મન ઉપર પડશે. પી લેજો રામરસ જાણી. રામરસ જાણીને પીજો, ક્યાંય કચરો હલવાઈ નહીં ગળામાં. ગુણપતિ ગાઈ લે સદા સુખ પાઈ લે. ગુણપતિ અને ગણપતિ બે છે.
શંકરના ગણ એનો આગેવાની, ગણપતિ એટલે પાર્વતીનો દીકરો, શંકરના ગણ એનો પ્રમુખ, એનો પ્રતિનિધિ ઈ ગણપતિ. અને રજોગુણ, તમોગુણ અને શતોગુણ ઈ ત્રણેય ઉપર જે છે પ્રતિનિધિ ગુણપતિ, ગુણનો પતિ. રજોગુણ ઉપર રહેવું હોય તો તારી સત્તાની વાત છે, તમો ગુણ ઉપર રહેવું હોય તો તારી સત્તાની વાત છે, ને સતો ગુણ ઉપર રહેવું હોય તારી સત્તાની વાત છે. રજોગુણ, તમોગુણ, સતોગુણ એ ત્રણેયનો પ્રમુખ છે તારો પોતાનો આત્મા. અને ઈ તત્વ જ્યારે ભીતરમાં પ્રગટ્યો, ઈ ગુણપતિ આવ્યો ત્યારે રીતિ સીધી લાયો, નિર્ભય નામ સુનાયો, તમામ ભયથી મુક્ત કરી દીધો. શુકન, અપશુકન, મુહૂર્ત, સોગડિયા, ગ્રહ, પનોતી, ભૂત, પલિત. ગુણપતિ આવ્યો, સદા સુખ પાયો, નિર્ભય નામ સુનાયો, કોઈ ભય રહ્યો નહીં. ગુરુ ગમ વિનાની વાત કહેશી, મળે કોઈ સંત ઉપદેશી. સામાન્ય કચરો તો ખૂબ નાખ્યો હૃદયમાં, એનાથી જીવનનું પરિવર્તન થયું નથી. હવે તો પરિવર્તન થઈ જાય ભીતરમાં, એવા શબ્દો સાંભળવા છે. કોઈ ઓરે છે તાંબા પિત્તળ, કોઈ ત્રાંબા પિત્તળનો સંગ્રહ કરે છે. મારા સદગુરુ ઓરે છે હાચા હીરા. હા, કોઈ ઓરે છે સોના ચાંદી, મારા સદગુરુ ઓરે હાચા હીરા. ગુરુ ગમ વિનાની વાત કહેશી, મળે કોઈ સંત ઉપદેશી. રત્નાકરમાં રતન નીપજે, મહાસાગરમાં મોતી. રત્નાકર સાગર સંતોએ સત્સંગને કીધો છે, એમાં હીરા જેવા અને રતન જેવા શબ્દો નીકળે છે. હીરા જેવા રતન જેવા શબ્દો તો નીકળે છે, પણ જો આપણામાં પારખ ન હોય. માણક ચોકમાં માણું મેલીને ભરી શકાય તો ભરજો. આ હીરા, માણક અને રતન પરવાળાને પારખ થઈને પારખજો. આવો વારી વારી અવસર નહીં આવે, તમે ભજન સવાયા કરજો. વારે વારે આવો માનવ દેહ નહીં મળે. તમારા જીવનને સવાયું બનાવજો, કમાઈ સવારી સારી કરજો. ગુણપતિ ગાય લે, સદા સુખ પાઈ લે, ગુરુ મળ્યા તે બ્રહ્મ જ્ઞાની. વિઘન વિદારણ, દારૂ જુગાર ચોરી ચારી હિંસા બધાય વિઘન એમાં. એ મોરથી જ આ વિઘનનો વાળો કરી લે. પછી આગું સમજાય કે ન સમજાય વાત જુદી, પણ આ વિઘન તો પેલા વાળી લે. વિઘન વિદારી વિઘનનો વાળો થઈ ગયો એટલે કારણ સુધરી ગયું. વિઘન વિદારણ, કારજ સુધારણ, ક્રોડ 33 આગેવાની. ક્રોડ 33 નો આગેવાન તારો આત્મા છે. 5 તત્વ ને 25 પ્રકૃતિ, 5 ને 25 30, અને એમાં રજોગુણ, તમોગુણ ને સતોગુણ 3 નાખી દે એટલે કેટલા થાય? 33. 33 નો આગેવાન તારો આત્મા થાય. ક્રોડ 33 આગેવાની સંતો ભાઈ પી લ્યો રામરજ જાણી. પવન તણી જેણે પેદાશ રચાવી, આવી જલમાંથી જેણે જુગતી રચાવી. આવો બ્રહ્માંડમાં પવન ફૂંકાય છે. આપણે પણ પવનને આધારે જીવીએ છીએ. મુખ્ય હજી તો અનાજ કદાચ કલાક આગા પાછું હાલે, પણ પાણી વિના ન હાલે. પાણી વિના નહીં, થોડુંક કદાચ આગા પાછું હાલે, પણ શ્વાસ લીધા વિના તો જરિયાય ન હાલે. આવી પવન તણી પેદાશ રચાવી, વાલે મારે જલમાંથી યુગતી રચાવી. સોહી સાહેબ કેમ છોડીએ જાવું તન મન ધન કુરબાની. સંતો ક્યાં પરમાત્માની, ક્યાં રામની વાત કરે છે? જેણે આ પવનની પેદાશ રચાવી છે, જલમાંથી આ જુગતી રચાવી છે, જેને સૂર્ય ચંદ્ર આવા જમી આસમાન, આવા જમી આસમાન જેને મૂળ વિનાના બાંધ્યા અને આ થંભ વિનાનો આબ થેરાયો. એવા વારી વારી વારણા રે ઈ અલખ ધણીને ઓળખો.
પણ ભટકેલ ભમરો, હા કદાચ આ જો પરમાત્મા મળતો હોય, પવન તણી પેદાશ રચાવી, વાલે મારે જલમાંથી યુગતી રચાવી, સોહી સાહેબ કેમ છોડીએ જાવું, તન મન ધન કુરબાની. ઈ પરમાત્માનો ભેટો જો થતો હોય, તન મન અને ધનની હું કુરબાની કરવા તૈયાર છું. પણ આ ભટકેલ ભમરો હાલે તે ભટકતો, બોલે છે ભ્રમ કેરી વાણી, પોતે તો ભટકેલો છે, પણ એવી ભ્રમની વાણી બોલે છે કે ઈ કોઈએ લીલો પીળો પાળ્યો નથી, કંઈક મરી ગયા રાયડું નાખીને, કોઈનું કાંઈ વળ્યું નહીં. એવું કહીને બીજાને હળહાવી દે છે. જોઈ લેજો, સવારમાં રેડિયો ઉપર, ટીવી ઉપર જેટલા આધ્યાત્મિક જીવન જીવ્યા છે એના ગુણગાન આવે છે. કરોડોપતિના કે અબજોપતિના ગુણગાન નથી આવતા, કોઈ રાષ્ટ્રપતિ કે વડાપ્રધાનના ગુણગાન નથી આવતા. સામાન્ય હાવ માનવી, સામાન્ય જનતામાં જન્મી ગયા છે, હાવ કોઈને તો ખાવાના હા એવી જિંદગીમાં જીવા છે, પણ એ અમર થઈ ગયા છે. લોકો એના નામ લઈ અને પાવન થાય છે. જીવન જોબન રાજ ધન અવિચલ રહે ન કોઈ, જય ઘડી જાય સત્સંગ में जीवन का फल सोई. ભૂલી ગયેલ ભમરો હાલે તે ભટકતો, બોલે છે ભ્રમ કેરી વાણી. સદગુરુ મળે જો તને શાન સમજાવે તો થાય આત્મ રાજાની ઓળખાણી. સદગુરુએ હાથ સિર પર દીધો ત્યારે દયા દેહમાં દર્શાણી. ગુરુ કરવાથી મન બુદ્ધિનું પરિવર્તન થાય છે. ગુરુ કરવાથી ગઈઢા હોય તો જુવાન ન થવાય, ગુરુ કરવાથી વાન હામળો હોય સાંભળી નો તો ઉજળો ન થાય, ગુરુ કરવાથી કદાચ ગરીબ હોય તો અબજોપતિ ન થવાય, ગુરુ કરવાથી ભીતરના ભાવ ફરી જાય છે. સદગુરુ મેરે ગારુડી મુજ પર કીધી મેર, એવો મોરો બતાયો મર્મનો ગુરુ ઉતરી ગયા સર્વે ઝેર. બધું ઝેર ઉતરી ગયા પછી વાણી હમારી ફીર ગઈ. એહી તન એહી દેશ खारिशो मीठी भई. ये सदगुरु का उपदेश वाणी में जे खारास थी मटी गई. वाणी रे वाणी मारा सदगुरु नी वाणी, जीवता परणावी बावे मुवा घेराणी. जा लगी जीवतो तो जीव दशा में, ता लगी वाणी नी कोई किंमत नहोती. ठठा मश्करी निंद्या कूदनी ईर्षा आगी पाछी विकारी गाणा गावा एमा वाणी नो दुर्वय कर्यो. मुवा घेर, मुवा एटले जे मरवू मरवू हो कोई कहे, मरी न जाने कोई. एक बार ऐसा मरीए के फरी जन्म न होय. करतापणुं जेनुं भीतरमांथी નીકળી ગયું. હું કરું ઈ જજ્ઞાનતા. જીરે લાખા કરતાપણાને કોરે કરીને અકર્તાના ઘરમાં આવો. જે કરે છે બધું ઈ કરે છે. હું કરું ઈ જજ્ઞાનતા વચમાંથી નીકળી ગયો એટલે વાણી ઘર ઉપર આવી ગઈ. મુઆ ઘેર આણી. સદગુરુએ હાથ સિર પર થયો, દયા દેહમાં દર્શાણી. મટી ગયો અંધારો ભયો ઉજિયાળો, જળહળ જ્યોતિ દર્શાણી. ભીતરમાં અજ્ઞાન રૂપી અંધારું હતું, ઈ જતું રહ્યું અને જ્ઞાન રૂપી અજવાળું થઈ ગયું. સુન શિખરગઢ શબ્દોની ધૂન કોઈ હરિજન હિરલાએ જાણી. ઉલટો ભાવ પ્રેમની આ ભક્તિ એમાં ફેરવે મોજું માણી. હવે મને અવર નથી કોઈ તાર નારો. આ સંસાર સાગરના મહાજળમાંથી સદગુરુ સિવાય બીજો કોઈ તારી શકે નહીં. ગુરુ અમે ભવસાગરમાં ભૂલા પડ્યા. અમે કોઈ સંગડોય કર્યો નથી સારો. સંતો બધા એક જ ધર્મ કહે છે, એક જ પરમાત્મા કહે છે, પણ ન્યા સુધી આ દુનિયાના બધા ખોટા ધર્મો, ખોટા ધર્મગુરુ ન્યા સુધી મને પહોંચવા દેતા નથી. ગુરુ અમે ભવસાગરમાં ભૂલા પડ્યા.
અમે સંગડોય કર્યો નથી સારો, મારા ગુરુજી તમે મને આ ભવસાગર માંથી ઉગારો. ગુરુ મારી ભાગલ રે એ હોડીને એમાં ભાર છે રે. ભાગલ રે હોડીને એમાં ભારત રે. ગુરુજીની કૃપા વના ક્યાંય ના બેરે હે કિનારો મારા ગુરુજી રે.
નથી રે કોઈ તારનારો મારા મારા ગુરુજી રે ગુરુમાને આવાથી ઉગારો રે ઓ ગુરુ અમે ભવસાગરમાં ભૂલા પડ્યા કેવા ભવસાગરની ભૂલવણીમાં ભૂલા પડી ગયા છે અનેક હિન્દુ મુસલમાન એક જ છે એક જ જરણીનો ઉપદેશ અહીંયા એવા ભૂલા પડ્યા છે આત્મા રૂપી સર્વેમાં એક છે નાય બાંધી દીધો છે વર્ણા વર્ણીનો વાળો 18 વાળા બાંધ્યા છે માનવીઓએ કોઈમાં એકતા નથી એકબીજાના વાળાની વાતો કરે છે કોઈના માનસમાં વિશાળતા નથી આત્મા રૂપી સર્વેમાં એક છે નયા બાંધ્યો વર્ણા વર્ણીનો વાળો ઊંચ નીચ ઓતમ મધ્યમ સર્વેનો ઉતરવાનો એક જ છે આરો સત્ય શું છે ધર્મ શું છે ન્યા લગી આ જગતના ચલાવેલા ધર્મો પહોંચવા દેતા નથી એક સોહમ ફાટી નવખંડ ભયા આ રસ્તા દિયા છે ભૂલાય કહે કબીર ધર્મદાસ ને હંસા કોણ ગીરે જઈ સમાય સત્ય ઈ જ પરમાત્મા છે સત્ય ઈ જ ધર્મ છે લોકોને વળગાડ્યા છે મંદિરોમાં ને મૂર્તિઓમાં કર્મકાંડોમાં સંતો કહે છે મનસા માલણ ગોરખ જાગતા નર સેવીએ તો તને મળે નિરંજન દેવ આ ગોરખ કહે છે કબીર કહે છે કે હું દુનિયામાં ઘણું ફર્યો ઘણા મંદિરે ગયો ન્યા ઉથમો પડ્યો પગે લાગ્યો પણ બેઠો એ બોલ્યો નહીં કોઈ ઉભે કીધું નહીં આવ કેટલાય ભગવાન પાલોઠિયું વાળીને બેઠા હતા એ બેઠો એ બોલ્યો નહીં કેટલાય ઉભા હતા ભગવાન એ કાંઈ બોલ્યા નહીં તું કેટલેક થી સેટો આવે છે ભૂખ્યો થયો છો કે તરસો થયો છે થાકી ગયો છે કોઈ ભગવાન બોલ્યો નહીં બોલે બોલાવે શબ ઘટમાં બોલે જ્યાં જોયું ત્યાં હરખો બધાયમાં એક જ ભગવાન હરખો દે કારણ કે એ વ્યક્તિ સ્ત્રીનો જણેલો ભગવાન નથી આ ચોથો રામ છે ये साहेब सभी का बाप है बेटा किसी का नाय बेटा होकर जन्मे तो ये साहेब नाय आ वस्तु हमने भूलवी दीधी है અને એ વસ્તુને પામવા માટે સત્યને પામવા માટે આડા જેટલા અસત્યના આવરણ હોય છોડવા પડે તો જ સત્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકે અસત્ય છોડ્યા વિના કોઈ દી સત્યની પ્રાપ્તિ થાય નહીં તો આ અસત્યમાંથી છૂટવા દેતા નથી માનવ સર્જિત ધર્મો ત્યારે છોડાવે કોણ આ અસત્યમાંથી સદગુરુ અને સદગુરુ કોણ गुरु गुरु कहो कौन गुरु उतारे पारा पहला गुरु माता पिता रक्त बूंद दोनों का यही दाता पहला गुरु माता अने पिता माता पिता गुरु शू करवा पिताजी नु बीजक माताजी नु रक्त आ बे मळी अने आपणी 5 तत्वनु आ शरीर थयुं आपड़ा बधाना शरीर में अर्धो भाग बापनो छे अर्धो भाग जनेतानो छे आपड़ा शरीर में पिताजीना बीजक थी हाडकानु बंधारण थयुं छे आपड़ा शरीर में माताजीना रक्त थी लोय माउस ने चामड़ीनु बंधारण थयुं छे ज्यां सुधी आ दुनिया में आपड़ा काया में ज्यां लगी प्राण रहे त्यां लगी आ कायाना करता थे कोण माता अने पिता एटले संतो कहे प्रथम केने समरिए केना लीजिए नाम
मात पिता गुरु आपना पछी लीजिए अलग पुरुषना नाम। पालन पीर कहे छे माता बैठा न जावू गंग अने पिता बैठा न पूजवी शिवनी लिंग। ज्यां लगी पोतानो मां बैठी छे त्यां लगी गंगाजीए जवानी दीकरानो धर्म नथी। बाप बैठो छे त्यां लगी शंकरनी लिंग उपर जल चढ़ावવું ने एमां खोटी थवानी कोई जरूर नथी। तमारा मात पिता ई तमारा 68 तीर्थ छे। पण हाँ, मात पिताए आ शरीर ने जन्म आप्यो। 9 महीना गर्भाशय में हांचवा, जन्म थया पछी लीलेथी हुके हुवाड्या चावीने मोढामां दीधुं। अनेक यातनाओ भोगवीने उछेरीने मोटा करीने माथे करजा करीने आपणा लग्न करी दीधा। न्या मावतरनी फरज पूरी थई, पण मावतर सत्यनो साक्षात्कार करावी शके नहीं। पहला गुरु माता पिता रक्त बूंदों का यही दाता। दूजा गर्भ जन्म केरी दाय जने जन्म बनसे दिया छुड़ाय। बीजो गुरु कोण हुयाणी, एने साफ शूफ करी ओदर थी बार काढ्या। नाळ मोळ्યું गळ तूती पाय। न्याय एनी फरज पूरी थई, पण गुरु हुयाणी छे ई गुरु कहेवाय, पण ई सत्यनो साक्षात्कार करावी शके नहीं। त्रीजा गुरुए धरिया नामा लई पुकारे सगळा गामा। त्रीजो गुरु जेने आपणुं नाम नक्की करीने चांदलो कर्यो के आजथी तारुं नाम फलाणो भाई अथवा फलाणी बेन, का फैबा होय का गोरबापो होय। एनी कार्य केटलू, एनु प्रमाण के जगत में जीवीए ता लगी एना आपेल नाम थी आपणे ने हव कोई बोलावे। पण ई त्रीजो गुरु सत्यनो साक्षात्कार करावी सके नहीं। चौथा गुरु ये विद्या पढ़ाए जिनसे जगत व्यवहार चलाए। चौथो गुरु निशाल मास्तर, जेने आपणे ने अक्षर ज्ञान आप्યું। सारा टका ने सारा मार्क लईने पास थईए तो गधा मजूरी न करवी पड़े, एनु प्रमाण एटलुं। पण निशाल मास्तर ई सत्यनो साक्षात्कार करी सकावे नहीं। कारण घणाय निशाल मास्तरे असत्यमां अटवायेला होय छे। ई बीजाने हूँ असत्यमांथी बहार काढे, बस आ अक्षर ज्ञान शिखाड़े। चौथा गुरु ये विद्या पढ़ाए जिनसे जगत व्यवहार चलाए। पांचमा गुरु ये माला तिलक दीना, राम कृष्ण सुमरीन कीना। पांचमो गुरु कान में फूक मारीने कंठी बांधी, आ कान फूके ई पांचमो गुरु। पांचमा गुरुए शू कर्यु? धर्मना वाड़ा बांध्या। तारो धर्म आ मारो धर्म आ ओलानो धर्म। पांचमा गुरुए शू कर्यु? भगवानना भाग पाड्या। आ तारो भगवान आ मारो भगवान आ ओलानो भगवान आ ओलानो भगवान। एकबीजाना भगवानना नाम न ले, एकबीजाना भगवानना मंदिरमां न जाय। पांचमा गुरुए शू कर्यु? माळानाय भाग पाड्या। कंठी ऊपर थी खबर पड़ी जाए कि क्या धर्म नी कंठी है। धर्म गुरुए शू कर्यु? चांदला ना भाग पाड्या। चांदला ऊपर थी खबर पड़ी जाए कि आ चांदलो कई संप्रदाय नो है। आचार्य नु ऊभुं टीलू, महादेव नी आड, स्वामीनारायण नो चांदलो, वैष्णव नी फाड। चांदला ऊपर थी खबर पड़ी जाए कि आ क्या धर्म नो है। अखो कैसे मारी जिंदगी ना 53 वरहावा ठठारा में बगड़्या। सत्यनी प्राप्ति न थई, अने सत्यनी प्राप्ति थया विना कोई पार पहोंचवानुं नथी। आपणामां सत्य न होय तो न राम तारी सके, आपणामां सत्य न होय तो न कृष्ण तारी सके, आपणामां सत्य न होय तो न स्वामीनारायण तारी सके, न बुद्ध महावीर यीशु मोहम्मद जगतनो कोई भगवान न तारी सके। माटे एटला माटे भगवान बुद्ध कहते अपो दीपो भव, तू तारो दीपक बन।
તારી અંદર પડેલી શક્તિને તું જગાડ. પાંચમા ગુરુએ માળા તિલક દીના રામ કૃષ્ણ સુમરણ કીના. કા રામ વાહે વળગાડે, કા કૃષ્ણ વાહે વળગાડે, કા રામાપીર વાહે વળગાડે, કા સ્વામિનારાયણ વાહે વળગાડે. હવે એનાથી આગળ ફાટક બંધ. સંતો એથી આગળ જવાનું કહે છે. હું કહે છે આત્માને ઓળખા વિના લખ 84 નહીં મટે. જાવું છે નિર્વાણી તો આત્માની કરી લ્યો ઓળખાણી. સંતો ક્યાંય રોકાવાનું નથી કહેતા. તમે તમારી તું આપે જ છો આત્મા રામ. ખબર વિનાનો હાલે છે ખોળતો. મૃગ મોયો માયાની જાળ રે હાલે છે જાંજબાના પાણી ડોળતો. અરે મન તું અળગું કાં અથડાય બીજો નથી બોલતો. તારો આવો અવસર એળે જાય રે હડિયું કાઢે હરી તમને નહીં મળે. ગંગા ગોમતી નાવાથી હું થયું જ્યાં લગી તારા મનનો મેલ ન જાય હડિયું કાઢે હરી તમને નહીં મળે. દેવી દેવલા પૂજવાથી હું થયું સાચા સંત મળે તો સુખ થાય. હડિયું કાઢે હળી તમને નહીં મળે. કાશી મથુરા જઈને હું લાવ્યો. કાશી મથુરા જઈને ઈ લઈ આવ્યો. કાશી મથુરા જઈને શું લાવ્યો? એક દંડ ને બીજો ડામ. હડિયું કાઢે હરી નહીં મળે. એક દંડ ન્યા જઈને ગરમ ડામ દીધો શરીરમાં. કબીર કહે છે હડિયું કાઢવાથી હરી નહીં મળે. સંતો કહે છે વિના ભેદ બહાર ન ભટકો, બહાર ભટકે વળશે નહીં કાંઈ. 68 તીર્થ આઈ બતાવું કરી લ્યો દર્શન કાયાની માય. ઈ સિવાય તારા બીજા ઉપાય કેવા છે? પાડો માંદો ને પખાલે ડામ દેવા એવા. પાડો બીમાર ને પખાલીને ડામ દે, પાડાનો રોગ મટે ખરો? તારો આવો અવસર એડે જાય રે હડિયું કાઢે હરી તમને નહીં મળે. રામાનંદનો બાલક એમ બોલ્યા એમ કહે છે દાસ કબીર. હડિયું કાઢે હરી તમને નહીં મળે. ગુરુ અમે ભવસાગરમાં ભૂલા પડ્યા. હા, પાંચમા ગુરુએ માળા તિલક દીના રામ કૃષ્ણ સુમરીન કીના. છઠ્ઠા ગુરુએ બ્રહ્મગઢ ભાંગ્યા શબ સુડાસે એક રંગ લાગ્યા. છઠ્ઠો ગુરુ જે ગુરુમુખી જાગતો પુરુષ હોય. ખાલી ગુરુનું લેબલ લગાડવાથી ગુરુમુખી થવાતું નથી. કેટલાય મારા શિષ્ય થઈને હતા અહીંથી બગડીને બેઠા, હાથ જાય જેવા નથી રહ્યા. લઈને મનમાં એમ કે લેબલ લગાડી લઈ ગુરુનું એટલે આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. ડબલ ગુનેગાર થયા એને ખબર નથી. ગુરુ કર્યા પછી તો જે બાળકના પેટ બાઈના પેટમાં બાળક હોય ને કેમ હાલે? ક્યાંક ખાડામાં પગ પડશે ને પેટમાં દુખાવો ઉપડી જાય. ખાવા પીવામાં ધ્યાન. ગુરુ કર્યા પછી આવી રીતે હાલે એનું નામ ગુરુમુખી કહેવાય. ગુરુ કર્યા પછી આપણી દ્રષ્ટિનું વિસર્જન થાય ને, દ્રષ્ટિ ગુરુ જેવી થઈ જાય. આપણી વાણીનું વિસર્જન થઈ જાય અને આપણા મુખમાં ગુરુની વાણી. એને ગુરુમુખી કીધા. ખાલી લેબલ લગાડી લેવાથી ગુરુમુખી નથી થવાતું. છઠ્ઠા ગુરુએ બ્રહ્મગઢ ભાંગ્યા સબ સુડાસે એક રંગ લાગ્યા. આવા બધા લફરામાંથી આ જાગ્રત સંતનો સત્સંગ થયો એટલે બધા લફરામાંથી છોડાવી કે ભાઈ સાહેબ ત્યારે હવે આનો અંત. ત્યારે સાતમા ગુરુએ અભયપદ દીના. મને છૂટ નથી બાપા, તને લઈ જાઉં હાલ મારા ગુરુ પાસે. સદગુરુ પાસે લઈ જાય છે અને સદગુરુ એના ખિસ્સાનું આપણામાં કાંઈ નથી નાખતા. સદગુરુ એટલું કરે જેમ ઓલો હાવજ ને બકરું ઘરી ગયું તું, હું બકરો છું, હું બકરો છું. એને કોઈ મંત્ર આરાધ નથી આપતો. ઓલો હાચો સિંહ એને લઈ જાય છે પાણીનો ગુનો હોય ન્યા કે હવે તું જોઈ લે તું બકરો છો કે મારી જેવો છો. એમ સદગુરુ આપણા સ્વરૂપનું ભાન કરાવે છે. સદગુરુ એમ કહે છે કે હું
આ નિમિત્ત માત્ર શું, બાકી તારો ગુરુ તો તારી અંદર છે. જીવન કે ગુરુને કાયામાં ગોતજો, શું કરું મારા વાલાના વખાણ. આવું સમજાવવા વાળા મળ્યા નથી. ગુરુ અમે ભવસાગરમાં ભૂલા પીડ્યા, અમે સંગડો કર્યો નથી તારો. હે ગુરુ મારા તમે અમને આમાંથી ઉગારો. ગુરુ મારી ભાગલ હોડીને એમાં ભાર છે. આપણે ટીવીમાં જોઈએ છીએ વિશ્વના ગોળામાં એમાં 7 ભાગ જે કાળા ડાગ છે એ 7 દરિયા છે, સફેદ ભાગ છે એ પૃથ્વી છે. ઓલા 7 ભાગમાં જળ ભર્યું છે ને આ 8મા ભાગમાં મહાજળ ભર્યું છે. સંસાર સાગર મહાજળ ભર્યો, તરી શકાય તો તરજો. જુગ જીવનનું જાજ બનાવી તમે ઓલે પાર ઉતરજો. આવો વારી વારી અવસર નહીં આવે, તમે ભજન સવાયા કરજો. સદગુરુ જ્યારે મળ્યા સહેજમાં સતનામ સુનાયો. 84 નો રાહ ચુકાવી એક અખંડ ધામ ઓળખાયો. ત્યાં પંથ હતા એ થઈ ગયા પરિપૂર્ણ અને નવધા નામ મિટાયો. નવધા ભક્તિ સુધી હું પણ કરતા પણ હું સમરણ કરું છું. હું પણ આવ્યું ને કરતા પણ આવ્યું. હું દાન પુણ્ય કરું છું. હું પણ આવ્યું ને કરતા પણ આવ્યું. હું ધ્યાન કરું છું, કરતા પણ આવ્યું અને હું પણ આવ્યું. હું મંદિરે દર્શન કરવા જાઉં છું. હું પણ આવ્યું ને કર. નવધા ભક્તિ સુધી હું વ્રત ઉપવાસ કરું છું. સદગુરુ મળ્યા સહેજમાં સતનામ સુનાયો. 84 નો રાહ ચુકાવી એક અખંડ ધામ ઓળખાયો. ન્યા પંથ હતા એ થઈ ગયા પરિપૂર્ણ. જગતના જે પંથો અને નવધાય નામ મિટાયો. દસમ દિશા આવી આ દિલ ભીતર, ત્યારે એકમાં અનેક સમાયો. સદગુરુએ એકમાં અનેકને હમાડી દીધા. पुराण को पार नहीं, वेदांत को अंत नहीं, कहो कहाँ चित दीजिए सभी को सार. सत नाम लीजिए, नाम लिया एने सभी लिया, सकल शास्त्र का भेद. नाम विना ना नरके गया पड़ी पड़ी चारे वेद. गुरु मारा पंथ रे अगम पार केम पहुंचवू रे. हे जी हे जी जी. पंथ रे ए अगम पर केम पहुंचवू रे. हे जी हे जी.
रे गुरु मन आमाथी उगारो रे गुरु धीरे ए गुरु मन आमाथी उगारो रे ओ कोई तारनारो मारा गुरु जी रे गुरु मान आमाथी उगारो रे ओ गुरु मारा पंथ अगम पार केम पहुंचू एमा हूँ थाकी पड्यो छू मन बुद्धि मारा काम करता नहीं गुरु मारा पंथ से अगम पार केम पहुंचू सदगुरु बिन भटकत है कौन बतावे धाम 4 युग थी है चलना हे पावकोश पर गाम रहस्य एवं से कि निकटे नहीं छेटू नहीं छता 4 युग थी भटकती रियो से आ जीव जर सदगुरु भेदी लिया साथ में रस्ता दिया बताए कोटिक जन्म नो पंथ एक पल में दियो छुड़ाए गुरु मारा पंथ अगम पार केम पहुंचू एमां आत्मा ओराई गयो छे अमारो मारा गुरुजी तमे मने आमांथी उगारो हूँ एवं करी रह्यो छुं केवुं गुरु मारो हंसलो
એ અજાણ્યો કાદવ લઈને કર ગ્રહો રે હે જી હે જી ગુરુ મારો હંસલો એ અજાણ્યો કાદવ કર ગ્રહો રે હે જી ઓ જી મોતીડાનો ચારો મારા ગુરુજી રે એ ગુરુ મને આમાંથી ઉગારો રે મોતીડાનો ચારો મારા ગુરુજી રે હે ગુરુ મને આમાંથી ઉગારો રે
મારો હંસલો જાણ્યો, કાદવ લઈને કરે ગર્યો, એને શીખાડો ચરંતા મોતીડાનો ચારો, બગલા ડોળે કાદવ ગારો, ઠઠા મશ્કરી નંદ્યા ખોદણી ઈર્ષા આખી પાછી, આ કાદવ ગારો. ગુરુ મારો હંસલો અજાણ્યો ને ખબર નથી, તોળી કે સત્સંગ સાહેર ઉમટ્યો એમાં રતન તણાતા જાય. પણ જો હોય કર્મના હીણા માનવી તો એની હંખલે મુઠ્ઠીઓ ભરાય. ઘડીક વચમાં ગાળો પડે ને તો મંડે કોડિયુંના દોથા ભરવા. ઠઠા મશ્કરી નિંદા ખુદણી ઈર્ષા આખી પાછી, વિચારા વગરનું બોલવું, આવા બગલા ડોળે. જેના ભીતરમાં બગલાની દશા છે એ આવામાં જિંદગીનો અવસર વેડફે છે. શરીર માણસનું છે અને આવામાં જો વખત ગુમાવતા હોઈએ તો ભીતરમાં બગલાની દશા છે. આપણી વાણી કોઈને ન ગમે, આપણી વાણીમાં વિકાર હોય અને જેના તેના દોષ જ જોતા હોઈએ તો આપણું શરીર માણસનું છે, ભીતરમાં દશા કાગડાની છે. તો કબીરે માર્યો આ કાગડો. આ પાંખું વાળા ઉડે ઝાડવા માથે બેહે ને એને કબીરે નથી માર્યા. ભીતરમાં કાગડાની દશા હતી એને મારી છે કબીરે. મારી હેલી રે જીનગર હંસા મોતી ચગે, ક્રિયા કગન કી ખોય, હાલો હંસા ઉન સરોવરે જ્યાં પલા પકડે નહીં કોઈ. ઈ સરોવર એટલે આ સત્સંગ. સત્સંગમાં જવાથી ભીતરમાં કાગડાની દશા હોય તો મટી જાય છે, બગલાની દશા હોય તો મટી જાય છે. દરરોજ ઉઠીને કોકની ખોદણી કરવાની આદત પડી હોય તો શરીર માણસનું છે, ભીતરમાં દશા ઘોર ખોદિયાની છે. શરીર 100 વર્ષનું ગઢું થઈ ગયું હોય અને મન હવળા હવળી સલાંગુજ મારતું હોય, સલાંગુજ મારતું હોય તો ભીતરમાં વાંદરાની દશા. આ બધી ભીતરની દશા વરત અપવાસ રહેવાથી ફરતી નથી, લુગડા રંગવાથી ભીતરની દશા ફરતી નથી. ખલકો રંગ્યો તેરી ટોપી રંગી, જબલગ અપનો મનવો ન રંગ્યો મેરે લાલ. આ ભીતરની દશા સદગુરુ ફેરવે ને સદગુરુ એવી રીતે એના શબ્દોમાં શબ્દે શબ્દે ચિનગારી હોય છે. આધી શાખી તો શીર કટે, આખી કહા સમાય, એક રતિ એક જો ઘટમાં સંચરે તો અમરલોક में ले जाए. सदगुरुના શબ્દો એવા છે. एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार. થાકી જાય મુનિજન પંડિતો, જેનો વેદે ન પામે પાર. અત્યાર સુધી જે ભીતરમાં કચરો નાખ્યો છે, જેનાથી આપણું મન બુદ્ધિનું પરિવર્તન નથી થયું, એ ભલે કથા સાંભળી હોય કે પાઠ વાંચ્યા હોય, ગીતાના કે રામાયણ વાંચી હોય, જો ભીતરનું પરિવર્તન ન થયું હોય તો આ બધો કચરો જ છે. અને એ કચરો કાઢ્યા વિના કોઈ દી સત્યની પ્રાપ્તિ થાય નહીં.